بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کا فرمان: فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ ناظرین، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو دودھ میں السی ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان سے لگا لو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت 2 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور رہتی ہے۔ ناظرین، کچا دودھ رات کو پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی اور نظر تیز ہو جائے گی۔ کانوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا، وہ بھی صرف 3 دنوں میں۔ جوانی قائم رہے گی، آپ کو بہترین نتائج مل جائیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو کھیرا کھاؤ، رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ، 16 سال والا چہرہ کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی کھاؤ۔ شوگر کے مریض لوگ لہسن استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ دولت مند کرنے والی عورتوں کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دھندلا پن نظر آنے لگا ہو یا سنائی کم دینے لگے، آنکھوں میں زیتون کے تیل سے آنکھوں کی مساج کرو، دھندلی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی، کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو تو کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کے تیل کا 1 قطرہ کانوں میں ڈالو۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوری دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے، اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے اس کو سونگھ لینا ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کریں، آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے، یہ بہت مفید ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اب قبض نہیں ہوگی۔ ہریڑ سیاہ چھوٹی بادام کی گری 25 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح شام 1/4 چمچ کھائیں۔ قبض بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ 40 سال میں 20 سال جیسے دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔
सौंफ का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बेनाई तेज करता है। शक्कर और सौंफ दोनों हम वजन लेकर इसे कूट लें। सर के चक्कर दूर करने के लिए 1 चम्मच पानी के गिलास में ले लें। पलकें लंबी और घनी बनानी है तो जैतून का तेल लगाएं। लूज मोशन हो तो केले पर जीरा लगाकर खाएं। यादाश्त कमजोर है तो बादाम और अखरोट खाएं। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाकर रुई तर करके कान पर लगाओ। हैज में बेकायदगी हो तो 2 खजूरें रोजाना खाओ। आंखों की रोशनी तेज करनी है तो गाजर खाओ। पाँव में दर्द है तो जैतून का तेल लगाएं। नाजरीन, ज्यादा हंसने से इज्तिनाब करें। ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। अनार खाने की आदत जिस्म में खून की कमी को दूर कर देती है। एक तहकीक के मुताबिक गुस्सा न सिर्फ दिल, निज़ाम हाजमा, फेफड़ों और दिमाग को मुतासर करता है बल्कि साथ ही तख्लीकी सलाहियतों को भी बढ़ने से रोकता है। सब्ज चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियां नहीं आती। वजन को कम करने के लिए आप अनार दाने की चटनी इस्तेमाल करें। जंगशुदा चीजों के ऊपर लीमू रगड़ने से जंग फौरी खत्म हो जाता है। नाजरीन, खीरा ज्यादा इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और चेहरे की स्किन हमेशा ताज़ा रहेगी। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें क्योंकि बच्चों की दिमागी ग्रोथ रात को सोते वक्त ज्यादा होती है। नाजरीन, निहार मुँह अनार खाने से नया खून पैदा होता है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आंखों में मर्चे पड़ जाएं तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मर्चों का असर खत्म हो जाता है। हर एक आदमी की राय उसके तजर्बे के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोजी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। नाजरीन, बूढ़े की मुखलस राय जवान की कुव्वत और जोर से ज्यादा मुफीद होती है। जिस शख्स को तुझसे नुकसान की उम्मीद हो वो हमेशा तुझे दिल में बुरा ही रखेगा। अगर आपको खारिश ज्यादा तंग कर रही हो तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना निज़ाम इंहज़ाम के लिए नुकसानदेह है। नाजरीन, हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। हल्दी वाला दूध पेट की सफाई कर देता है। जो बच्चा अपने पाँव के अंगूठे चूसे तो समझ लो उसे भूख लग रही है। नाजरीन, अगर ख्वाब में बाल उड़ते देखें तो ये नेकी की दलील है। जिस बच्चे के सर पर बाल घने होते हैं उसके दांत जल्दी आ जाते हैं। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वो चुकंदर और खीरा खा लिया करे, हमेशा जवान नजर आएगी। बंद गोभी के इस्तेमाल से फोड़े और फिंसियों से निजात मिलती है और बवासीर जैसी बीमारी से भी जान छूट जाती है। नाजरीन, बकरी का दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा बरकरार रहती है। बाल लंबे, घने और चमकदार करने के लिए जैतून के दरख्त का पत्ता सर पर मसल दिया करो। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। नाजरीन, टीका लगवाने के बाद जगह सूज जाए तो बर्फ की टकोर करें। दोपहर के वक्त सुस्ती ज्यादा पड़ने लगती है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज्यादा खाएं। जो हर लम्हा खुद राई से काम लेता है वो बेतहाशा खता और गलती में पड़ता है। जल्दी दुबला पतला होना चाहते हो तो लीमू पानी पिया करो। नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है। यह इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफत बढ़ाती है, मैदे को ठीक रखती है और सांस के मरीजों को बहुत फायदा देती है। नाजरीन, एक शख्स घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, हमारे गुसलखाने के पास एक दरख्त है, उसे कटवा दो क्योंकि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जब गुसल कर रही हूँ तो परिंदों की नज़र मुझ पर पड़े। वो शख्स बीवी की इस बात से बहुत मुतासर हुआ और दरख्त कटवा दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो खिलाफे मामूल अचानक घर आया तो देखा बीवी किसी मर्द के साथ मशगूल थी। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। चनाचा वो अपना घर बार छोड़कर बगदाद चला गया और वहां अपना कारोबार शुरू कर लिया। अल्लाह ने कारोबार में खूब बरकत दी और अपने रोज अफसो कारोबार की बदौलत वो बगदाद के सरकर्दा शहरियों में शुमार होने लगा। यहाँ तक कि बगदाद के कोतवाल तक भी रसाई हासिल कर ली। एक दिन कोतवाल के घर चोरी हो गई। पुलिस ने मुजरिम का सुराग लगाने और पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उस ताजर ने देखा कि एक शेख का कोतवाल के घर आना जाना है और कोतवाल उनकी बेहद ताज़ीम करता है, लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि शेख आधे पाँव पर चलते हैं, पूरा पाँव जमीन पर क्यों नहीं रखते। उसने किसी से वजह पूछी
تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائے۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جان کی امان ہو تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے پوچھا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں تو آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دہی میں کے گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہیضے جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ ناظرین، چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ناظرین، ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگے۔ اچانک کی مہربانی دراصل ایک خاموش دھوکہ ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو اچانک بے حد مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ ناظرین، دنیا میں سب سے مہلک وہ وار ہوتا ہے جو محبت کے لباس میں کیا جائے۔ دشمن کھلا ہو تو اس کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وہ دشمن جو دوست بن کر وار کرے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہی ہے جو ہر مہربانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر محبت کے پیچھے نیت کو دیکھے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھے۔ کیوں محتاط رہنا ضروری ہے؟ نفع اور نقصان کا کھیل۔ بعض لوگ تب تک مہربان ہوتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہ تھے۔ چاپلوسی کا زہر۔ کچھ لوگ تعریف اور خوشامد کی چادر اوڑھ کر قریب آتے ہیں، مگر اصل میں وہ آپ کے جذبات اور بھروسے سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دھوکہ محبت کی آڑ میں۔ بعض اوقات لوگ محبت، ہمدردی اور دوستی کا ڈھونگ رچا کر انسان کو استعمال کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں زخم دے کر۔ آزمائش کے وقت کی حقیقت۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں ان کی مہربانی وقتی ہوتی ہے۔ اصل دوست اور خیر خواہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کو تھامتے ہیں، نہ کہ آپ کو مزید گرا دیتے ہیں۔ کس طرح محتاط رہیں؟ ہر مہربانی کو سمجھیں، ہر بات کو جانچیں، خوشامد سے مرعوب نہ ہوں، کیونکہ چاپلوسی اکثر دھوکے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، وہ اپنی حقیقت ظاہر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ اصل مددگار وہی ہے۔ سچے اور پرانے دوستوں کی قدر کریں کیونکہ نئے آنے والے ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ناظرین، زندگی میں بے شمار لوگ آئیں گے، کچھ پیار کے نام پر، کچھ دوستی کے نام پر اور کچھ ہمدردی کے نام پر، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ اچانک حد سے زیادہ مہربان ہو جائیں ان سے محتاط رہیں کیونکہ کچھ زخم خنجر سے نہیں، الفاظ اور محبت کے دھوکے سے لگتے ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے کی صورت میں پانی میں نمک گھول کر پلائیں، اس سے کیا ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوری طور پر باہر آ جائے گی۔ ناظرین، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر بھوک اچھی طریقے سے نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔
नाजरीन, जो शख्स अपनी आंखें नीचे रखता है वो अपने कल्ब को राहत और आराम में रखता है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिला लो, उसे नीम गर्म करके पी लो। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। नाजरीन, कच्चे नारियल का जूस पीने से चर्बी खत्म होती है। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ होती है और हाफजा मजबूत होता है। केला गुर्दों की कमजोरी को दूर करता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। नाजरीन, अगर बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करें, इंशाल्लाह जहर असर नहीं करेगा। रोजाना चने की दाल पर लीमू निचोड़कर खाने से 7 दिन में चर्बी पिघल जाती है। गर्म इस्त्री की वजह से कपड़े इकट्ठे होने लगे तो कपड़ों पर नमक मसल देने से कपड़े नॉर्मल हालत में वापस आ जाएंगे। नाजरीन, दांतों में गोश्त फंस जाए तो सीरे वाले पानी से कुली करो, दांतों का गोश्त बाहर निकल आएगा। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश की जाए तो जली हुई जगह मिट जाती है। चलते वक्त बड़े बड़े कदम रखने से आपका वजन कम हो जाएगा। निहार मुगन्ने का रस पियो, हाजमा बेहतर हो जाएगा। नादरीन, हमेशा जवानी चाहते हो तो ऊँटनी के दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर निहार मुंह पी लिया करो। नहाने से कपल बदन पर तेल लगा लेने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। मुंह खोलकर सोने वाले बंदे दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। अगर किसी कपड़े पर जिद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहे हों तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस इस पर मसल दो। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से थकावट हमेशा दूर रहेगी। नाजरीन, सफेद बालों के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसलने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा और लाइलाज बीमारियों से हिफाजत रहेगी। नाजरीन, तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। सोने से पहले नाक के अंदर लहसुन का कतरा डाल लो, चर्बी खत्म हो जाएगी। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी के बदले में सिला रहमी करने वाला नहीं बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वो है कि जब उसके साथ किताए रहमी की जाए तो वो सिला रहमी करे। नाज़रीन, फूल गोभी बलगम को रोकती है और मसूड़ों के लिए मुफीद होती है। यह खून साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शामिल होती है। गुर्दे की पथरी का इलाज, शहद, लीमू का रस, जैतून का तेल 1-1 चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पिएं। पथरी 12 दिन में तहलील होकर निकल जाएगी। नाजरीन, कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने ऊपर फल लगना बंद हो जाते हैं। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कटा हुआ प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और मैदे की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। शाम में तुलसी के पत्ते पीसकर आधे घंटे तक पकाएं, इसके बाद पानी से धो लें। 3 महीने पाबंदी से ये अमल करें, आपका चेहरा पहले से बिल्कुल तब्दील होगा। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। नाजरीन, नीम के ताज़ा पत्ते पीसकर रात को चेहरे पर लगा लें और जब सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें। 50 दिन ये अमल करें, चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। सही मुस्लिम की रवायत में है कि जब बंदा तौबा करता है तो यकीनन अल्लाह ताला उस शख्स से भी ज्यादा खुश होते हैं जो अपनी सवारी के साथ बियाबानों से गुजर रहा था और सवारी गुम हो गई। उस सवारी पर उसका खाना और पानी भी था और उससे मायूस हो गया। चनाचा एक दरख्त के पास आकर उसके साये में लेट गया। ये अपने सवारी से मिलने से मायूस हो चुका था कि यकायक उसने देखा कि उसकी सवारी उसके पास खड़ी है। उसने अपनी सवारी की लगाम पकड़ी और खुशी की शिद्दत से कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। खुशी की शिद्दत में खता हो गई। ब्लड प्रेशर के मरीज 1 गिलास पानी में 1 चुटकी मिश्री मिलाकर पी जाएं। मिश्री के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नाजरीन, जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा पानी पीने से यादाश्त की कुव्वत में इजाफा होता है और इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बच सकता है। 1 चुटकी काला नमक निहार मुंह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाया करो।